ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 11-15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश विदेश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, आप जी नूं पता है कि असीं अक्सर ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते किसी न किसी शख्सियत दे नाल विचार चर्चा करते हैं। तो अज भी साडे नाल हाकम सिंह जी ते केर सिंह जी मौजूद ने, जिहड़े कि संघर्षां दे विचों निकले हुए ते संघर्षां बारे गल करदे ने। अज भी किसानी अंदोलन के प्रति भी चिंतित है कि किस तरह यह जिहड़ा अंदोलन असीं जितना सी ते किहड़ियां कमियां करके पिछे नूं जा रहा। तो पहलां दे संघर्षां दी गल करदे तां ओह किवें जित्ते गए ने, किस तरह ਦੀ रणनीति जी तैयार की जाती सी। तो अज इसे सारे ही विचार चर्चा के खुल के चर्चा करांगे। सब तो पहला स्वागत करते सी हाकम सिंह ते केर सिंह जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी हाकम सिंह जी, चलो आपां संघर्षां की गल करते। पहला तो तुहाडे तुसीं शुरू करदे आ कि तुसीं संघर्षां चों निकले, किहड़े संघर्ष हुण तक तुसीं कीते आ ते जिहड़े जित्ते सी तुसीं? हाँ जी, जिहड़े संघर्ष साडे हुंदे सी मुलाजमां दे, उन्हां संघर्षां च पे बारे या सहूलतां बारे कुछ गल्लां बातां हुंदियां सी। कुछ आपां लीडर चुन लैंदे सी, उन्हां नूं लीडरां नूं जाके गलबात करदे सी। हड़ताल हो गई या कोई इस तरह का सिस्टम चल गया तो वो जाके सरकार नाल गल करदे सी। उस तो गल करन तो बाद फिर वो कुछ ना कुछ मुलाजमां दा भी दे दिंदे सी ते कुछ अपना भी लै लैंदे सी। इस करके वो संघर्ष चाहे उन्होंने फैल रखो या चाहे उन्होंने पास रखो, कोई वड्डी गल नहीं। मतलब मुलाजम कुछ ना कुछ फिर भी सारा कुछ मिल जाता सी। हाँ, मिल जाता सी। आपां संघर्ष की हुण इतिहास की गल करते हैं। आपां जिवें हरगोबिंद साहब ने गुरु अर्जन देव जी तो बाद जिवें उन्होंने शहादत हुई, उस तो बाद उन्होंने ये गल सोच ली सी अपने दिमाग च कि गल हुण तलवार ते आ गई है। वो आम राय नाल या आम ख्यालों के नाल विचारों के नाल गल नहीं बननी, आपां नूं तलवार चकनी पैनी है। तो उन्होंने उस तरह की तैयारी की। उन्होंने पहला दुश्मन नूं देखिया कि भी दुश्मन किहो जिहा है, उन्होंने किहड़ी चीज़ की लोड़ है और क्या वो कर सकता है, अपना किस तरह किस्म का सिस्टम बने तो आपां जंग जीतीए जी। उन्होंने संगतां नूं भी कहा भी तुसीं इहो जिहे हथियार लैके आओ, घोड़े लैके आओ, ताकि आपां ये जिहड़ी साडे अगे मकसद है उहनूं पूरा करिए। तो उन्होंने हथियारां दी जंग सी ते ओह उन्होंने लड़ी ते लड़ के 4 जंगां जीतियां। उन्हें बड़ी बादशाही नाल ते वड्डे फौजां दे नाल उन्होंने 4 जंगां लड़ियां और तैयारी की अपनी और 4 जंगां जीतियां। उस तो बाद आपां ले लैने गुरु गोबिंद सिंह की गल, वो भी एक संघर्ष की जिंदगी सी। उन्होंने भी अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब की तो शहादत तो बाद उन्होंने भी एक दुश्मन नाल, बड़े दुश्मन नाल, जिहड़ा बहुत वड्डा दुश्मन हिंदुस्तान का मालक सी, उहदे नाल जंग लड़ी ते अपनी तैयारी की। तैयार किते 14 जंगां लड़ियां, एक भी जंग नहीं हारी। ते अपना विचार उन्हां दे नाल मिलदे जुलदे आपां पंजाब च हमेशा संघर्षां दे राह ते पिया रहा। संघर्ष ही जिंदगी है साडी, संघर्ष ही हर चीज़ है। इस तो बाद आपां हुण किसानी मोर्चे की गल करते हैं। आपां किसान मोर्चे 'च ये गल करते हैं कि आपां विचारां दे तरीके नाल साडे कोल कोई भी इहो जिहा बंदा नहीं हैगा ਜਿਹੜਾ पार्लीमेंट 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 11-15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ।
ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 13 ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਬਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਹਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ
ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਰਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਊਗੀ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੌਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਵੀ ਮੋਟੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।